കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോടെയായിരുന്നു. We have been talking something about the equation and the annihilation reactions. It is the typical, if you take a typical example like this one. This is 2 plus, this is 3 plus. And we have seen that the forward reaction, that is a replacement of the halide ion with water, can be called a equation, and the reverse reaction, that is when a water molecule is replaced by an anion, that is called an annihilation reaction. Equation and annihilation. Equation may also be called a hydrolysis, and there can be two types of hydrolysis. That is in acid medium, it is called acid hydrolysis, where the aqueous complex is the product, and in alkaline medium the reaction is called a base hydrolysis, and the hydroxo compound is the product. Clear? Aqueous medium acid medium, aqueous acid medium this chloride ion is substituted by a water molecule, and if it is aqueous alkaline medium, you see that the chloride ion is substituted by OH minus. Both reactions are called hydrolysis reactions, even though it is not a correct term. It is called hydrolysis, and it is called acid hydrolysis or the base hydrolysis respectively. Clear? And now we look into the, or we can go to the rate and something about the rate equation for this reaction. This type of reaction, rate equation very simple. You take the case of the annihilation reaction. Annihilation reaction means a water molecule. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇതിന്റെ ചാർജും ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് സേ ML5X N പ്ലസ്. ഈ അയോൺ നമ്മൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താണ്, മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വരേണ്ടി വരും അല്ലേ. അതിന് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ML5X N പ്ലസ് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ദ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ML5X N പ്ലസ്. മനസ്സിലായി? സാറിന് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ, ആൻഡ് ദി അതർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. രണ്ടിനും കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇതങ്ങ് വായിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ML5X N പ്ലസ് വെച്ചടിക്കുക ഇതുപോലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ബുക്കിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാം. രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടോ ഇനി അതിന് പകരം ആദ്യത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ ചെയ്തോ ML5X N പ്ലസ് എന്നിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ സമയം കളയലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ML5X പ്ലസ് H2O പ്ലസ് Cl മൈനസ് വിൽ ഗിവ് L5 sorry L M അല്ല CO NH3 5 times Cl. അപ്പോൾ എന്താവും, 2 പ്ലസ് ആവും, കാരണം ക്ലോറൈഡ് അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. and you can see that plus H2O. This is the reaction, isn't it? So if we suppose this reaction takes place through a dissociative mechanism. ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടി നടക്കുന്നില്ല. മിക്കവാറും octahedral complexes undergo reactions by the dissociative mechanism. Especially this is a D6 complex. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു D6 അല്ലേ, കാരണം cobalt 3 ആണ്. cobalt 3 is D3. cobalt 3 is D3, so D6. bromine 3 ആണ് D3. D3 and D6 complexes are always inert. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. SN1 ആയാലും SN2 ആയാലും എന്തായാലും അത് inert ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സ്. നമുക്ക് അതിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്തോ, and we can rewrite the rate equation. So we write down CO plus. So the first step involves the, if the mechanism is dissociative, the first step involves the dissociation of the reactant molecule into a 5-coordinate complex. CO NH3 5 times 3 plus H2O. And if K1 is the rate constant for the forward reaction, you usually represent the rate constant for the reverse reaction as a K minus 1. That's the first step. And the second step we see that is CO NH3 5 times 3 plus Cl minus. So this is the equation for the first step, that is a dissociation, and the second step, that is the combination of the 5-coordinate complex with the entering chloride ion, and is take this as a K2, that is a rate constant. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. If you want to reach the rate equation for this, we apply what is called the steady state treatment. Steady state treatment, that is when the reaction proceeds. Say at the beginning we can say all the molecules are in this form. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ മോളിക്യൂളും ഇത് ഫോമിലാണ് അല്ലേ. പതുക്കെ സ്ലോ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും, വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താവും, അത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ മീഡിയത്തിലുള്ള ക്ലോറൈഡുമായി ചേർന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടറുമായി ചേർന്ന് അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും റിയാക്ടൻ്റ് ആയി പോകും. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അത് that depends on the concentration of this one. ഇത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, if this is very small, you can say the second reaction is also very slow. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, you can see that as the reaction proceeds, the concentration of the 5-coordinate intermediate in the medium slowly increases, isn't it? As it increases, okay, so that this reaction also proceeds faster. കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കും, കാരണം കുറച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി വരും. Rate is equal to rate constant. Rate constant is a constant ആണ്. Rate constant into concentration of this one ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് കൂടി ഉണ്ടായി വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി വരികയാണ്. By the dissociation of the original or the substrate molecule, more and more of the intermediate species is formed, and as more and more intermediate species is formed, to react faster and faster, isn't it? So we can say that yes, as time proceeds, the rate of production of this one increases and the rate of decay of this one also increases. Decay എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, decay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധത്തിലാവാം. Rate of decay of this one means a combination with the water and forming the original one, or combination with the chloride to form the product. റിയാക്ടൻ സൈഡിലേക്കും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകാവുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഇത്. വാട്ടറുമായി ചേർന്ന് നേരെ തിരിച്ച് റിയാക്ടർ സൈഡിലേക്ക് പോവാം, ക്ലോറൈഡുമായി ചേർന്നിട്ട് എന്താക്കാം, മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സ്ലോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പതുക്കെ വരും, ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരും. അതങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് കൂടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കും. മോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദീസ് ടു റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്, and we can see that at a certain instant these two will become equal. The rate of production of this one and the rate of decay of this one, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാവും. ഏത് റേറ്റിലാണോ അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ റേറ്റ് തന്നെ അത് റിയാക്ട് ചെയ്തു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the concentration as the reaction proceeds, the concentration of the intermediate 5-coordinate complex in the reaction medium or reaction mixture becomes a constant, appears to be a constant. Why? Because it is used up as soon as it is formed. അത് ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, yes, it is slowly used up because the concentration is very small.
കൂടിക്കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡി കെ കൂടിക്കൂടി വരും. ഉണ്ടായി വരുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കൂടി വന്നു, ഇത് കൂടി വന്ന് രണ്ടും കൂടി അവസാനം എന്താവും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആവും. ഏത് രണ്ടും കൂടി? ഈ മീഡിയത്തിൽ ഈ 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റും ആ 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈ രണ്ട് വഴിയിലെ കൂടി ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന റേറ്റ് രണ്ടും ഒന്നായി പോകണം. ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റ്, ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ഉണ്ടായ സാധനം വാട്ടറുമായി ചേർന്നിട്ട് റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും ക്ലോറൈഡുമായി ചേർന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും രണ്ടും കൂടിയാണ് അതിന്റെ നഷ്ടപ്പെടൽ. അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവുന്ന അതേ റേറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫിക്സഡ് ആയി വരും. സാർ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ് is reached when the concentration of the intermediate in the medium is a constant. അല്ലെങ്കിൽ the rate of its formation and the rate of its reaction will be the same. ഉണ്ടാവുന്നതും അത് ഇല്ലാതാവുന്നതും റേറ്റ് രണ്ടും ഒന്നായി മാറും. അതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റും ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റും. എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ്? You can see that the rate of formation of this one, we can write down d by dt of എന്താണ്? CO NH3 5 times 3 plus is equal to എന്താണ്? Rate of formation. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അപ്പോൾ that will represent a rate constant into molar concentration of this one, that is K1 into molar concentration of CO. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഴപ്പമില്ല. CO NH3 5 times 3 plus 5 times H2O 3 plus. So this is formed by ഈ മൊത്തം റിയാക്ഷനിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രമേ എന്താണ്? That is depending on the concentration of this one and the rate constant into molar concentration of the reactant molecule. ആ റേറ്റിലാണ് അത് ഉണ്ടായി വരിക. ഇനി അത് നശിക്കുന്നതോ ഡീകേ ചെയ്യുന്നതോ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടെ. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷനും ഒന്ന് K2 റിയാക്ഷൻ. അപ്പം മൈനസ് d by dt of CO NH3 5 times ഇതോടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് equal to, this is the rate of formation, this is the rate of its decay or using up. അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ്, ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ്, ഇത് ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റ്, ഇത് ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റ് അല്ലേ? അത് എത്രയാണ്? അതിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചേർത്ത് ഒന്നെന്താണ്? K-1 into molar concentration of this one into molar concentration of water, isn't it? K-1 into this plus K2 into again CO NH3 5 times 3 plus into okay. ഇത് ആൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ the rate of formation ആയിട്ടില്ല, this is the rate of formation, this is the rate of decay, and when steady state is reached we can see that these two are equal. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി സ്ഥിതി ദിസ് മൈനസ് ദിസ് 0 ആണ്. കാരണം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് rate of increase in concentration of this one is 0 because it is formed at a particular rate, it is used up at the same rate. ഉണ്ടാവുന്നു റേറ്റും ഇല്ലാതാവുന്ന റേറ്റും രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തി. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യാതൊരു വർദ്ധനവും വരുന്നില്ല. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മോഡൽ അറിയില്ല. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് at a steady state these two things become equal. So we can see that at a steady state these two become equal, so that you can say that K1
1 into molar concentration of CONH3 5 times 3 plus into molar concentration of water is equal to K minus 1 into K1 into CONH3 5 times H2O 3 plus done equal to K minus 1 into CONH3 5 times 3 plus into molar concentration of water plus K2 into again CONH3 5 times 3 plus into molar concentration of chloride. So if I have equated these two, rate of its formation, rate at which it disappears. It appears at this rate, disappears at this rate, and at the steady state, yes, these two, yes, are equal, so that its concentration remains stagnant or constant. Steady state is reached. Okay. അപ്പോൾ steady state ഇത് രണ്ടും equal ആവും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. So we can see that the molar concentration of CONH3 5 times 3 plus, that is the intermediate 5 coordinate complex, is equal to, and write down first this one, K1 5 times 3 plus divided by, but ഇത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എന്താണ് K minus 1 into molar concentration of water plus K2 into molar concentration of chloride. So steady state treatment apply it. We have reached a relationship for calculating as the concentration of the intermediate 5 coordinate species. Dissociated ഉണ്ടാകുന്ന 5 coordinate species steady state എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർമേഷനും ഡീക്കേയും ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. So this is the molar concentration of this in the medium. ആ മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ മോളർ, ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. Now we can and now we can see that d by dt of CONH3 5 times Cl 2 plus is equal to, that is the rate of formation of the product. The aqueous complex is converted into the fluorocomplex. This is the product. That is the rate of formation will be രണ്ടാമത്തെ equation. രണ്ടാമത്തെ equation അനുസരിച്ച് that will be K2 into okay അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ, അതായത് ഡിസോസിയേഷൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? CONH3 5 times 3 plus Cl minus giving CONH3 5 times Cl2 plus with a rate constant is equal to K2. So its formation. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, അതായത് ഡിസോസിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതും കമ്പൈൻ ചെയ്യും വിത്ത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈക്വൽ ടു K2. So that is the rate of its formation. Okay. Now we are substituting this CONH3 5 times 3 plus with this one. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണക്കൂട്ടി വെച്ച സാധനമാണ്. So this is equal to K2 into, for this we write down the whole thing, K1 into plus, okay, divided by K minus 1 into molar concentration of water plus K2 into molar concentration of Cl minus
ആയില്ല, ഇതായി. ഇനി എന്താണ് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് എഴുതി, ഇതാണ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻറ്റു Cl മൈനസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത്, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം നമുക്കിനി. Now look at this equation. Equation നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, this is giving the rate of formation of the product. അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ മൊത്തം റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് d/dt of the product is equal to this into this. Okay. Now we look at this equation and you can see that it has K2, K1, A minus 1, the molar concentration of reactant species, concentration of water and molar concentration of chloride. നമ്മളോട് ചില അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, we can see that this is smaller concentration of water, this is smaller concentration of chloride. Usually the complex formation reaction and this reactions whatever it may be is carried out in aqueous medium. Reaction നടക്കുന്ന aqueous mediumത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ സാധാരണ റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുക ഒരു 0.1 മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ 0.2 പഠിക്കുന്നത് 0.2 മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ 0.05 മോളാർ. വളരെ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ക്ലോറൈഡിന് ഉണ്ടാവും. വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനോ, വാട്ടർ ആണെങ്കിലും മൊത്തവും അല്ലേ? aqueous medium we can say the molar concentration of water is about, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം എത്രയാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്? കാരണം ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ, ഒരു ലിറ്ററിൽ വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് 0.1 മോൾ നമ്മളെ കോംപ്ലക്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലിറ്ററിൽ 1000 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. 18 വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 55, മോർ ദാൻ 55 മോളാർ ആയിരിക്കും ഈ സാധനം വാട്ടറിന്റെ അക്വസ് മീഡിയത്തില്. അക്വസ് മീഡിയം യൂഷ്വലി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് അബൌട്ട് 55 മോൾസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി 0.1 മോൾസ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കറിയാം, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ സം ഉണ്ട്. സം ഓഫ് ടു തിങ്സ്, വൺ ഈസ് വെരി ലാർജ്, അതർ വൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. യു ക്യാൻ സേ, യു ക്യാൻ നൈസ്ലി omit this word. ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ശരി, മനസ്സിലാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. സംതിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 100 എന്ന് പറയുന്നതും സംതിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 101 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവായിരിക്കും. very slight difference will be there, so that we can nicely divide it by 100. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ 6358 ബൈ 101 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്ര വരും? നമുക്ക് 100 അടിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുമോ? 100 63 പോയി 101 കിട്ടും. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം. അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Since the molar concentration of water is extremely very high, approximately 55 molar, that of chloride is very small, the second factor can be, this sum of two factors, this factor can be neglected so that this will come to, പിന്നെ തീർന്നില്ല. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? K2, K1, K-1. ഇത് വേരിയേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? മറ്റേതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരും, വെള്ളത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നില്ല, വലിയൊരു വാല്യൂള്ള വേരിയേഷൻ വെള്ളത്തിൽ. ക്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും. 0.1 0.09 അല്ലെങ്കിൽ 0.08 നോക്കിയാവും. മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പല സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇതും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ കം ടു K into molar concentration of CONH3 5 times H2O 3 plus into molar concentration of chloride. See, this is final equation, rate equation for the ionization reaction. Ionization reaction, that means CONH3 5 times H2O plus Cl minus is equal to CONH3 5 times Cl2 plus H2O എന്നുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഓൺലി ദ റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷീസ് reactant complex appears in the rate equation and not the entering group. But entering group കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Entering group ന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The dissociative mechanism rate of the reaction is independent of the nature of the or concentration of the entering group. പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിക്കാനുള്ളത്, you can see that the rate by simply looking into the rate equation we cannot say mechanism is
dissociative or associative. This is actually a rate equation conforming to an associative mechanism. അതിന് മാത്രമേ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് രണ്ടും പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആകെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോംപ്ലക്സ് മാത്രമാണ്, ഇതില്ല. എന്നിട്ടും റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കി. ഏത്? ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? CN molar concentration of chloride is very very small compared to molar concentration of water. So ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ can see that there are other two factors, K2 and K-1. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് 55 എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇതിനപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ കുറവായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം. ഈ K2 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 1000, ഇതൊരു 10 നേരത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു 10000, ഇതൊരു 10 നേരത്ത്, അങ്ങനെ വരാലോ. അപ്പൊ എന്തായി? 55 × 10 550. ഇതെത്രയാണ്? 10,000 × 1 10,000. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വലുതും ഇത് ചെറുതുമായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്കറിയാം K-ലും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലോ കുറവാവാം, മില്യൻസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഈ K2 നമ്മൾ നേരത്തെ ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷെ അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് if K-1 and K2 are almost equal, we can neglect this one, no problem. Even if K2 is slightly greater than K-1, we can neglect it because this is 55, other one is 0.1. പക്ഷേ if K2 is extremely large and K-1 is very small, we can say that then this factor becomes negligible. K-1 is very small, K2 is very large, means K2 into Cl- will be very large even though Cl- is very small. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ K-1 K2 കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ക്ലോറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എത്തും. ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലോറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിലും ഈ K2ന്റെ വാല്യൂ എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ്, 1.5 × 10⁻⁶, മറ്റേ 1.2 × 10⁻⁻⁴. വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരുപാടായി. ഇത് തീരെ പറയും, ഇത് വളരെ കൂടും. ആ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സ്ഥിതി? ആ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കും, ഇതിനെ എടുക്കും. ഇതിനെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? K2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, ശരിയല്ലേ? പിന്നെന്താണ്? Cl ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോഴെന്താവും? അപ്പോൾ K1 × molar concentration of CO NH3 5 times H2O 3+. ഇതിപ്പം കൃത്യമായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലോറൈഡ് അതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പം ക്ലോറൈഡ് ക്യാൻസൽ ആയി. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് it actually depends on the relative values of K-1 and K2. K-1 is the reverse reaction. See, once the product or reactant dissociates into the 5-coordinate complex and water, റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ടെൻഡൻസി തീരെയില്ല. ക്ലോറൈഡിനോട് ഭയങ്കര ക്ലോറൈഡിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ വളരെ ആവുമ്പോൾ K2 വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. K-1 തന്നെ വാട്ടറിനോട് ആവുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ്, അത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അല്ലാത്ത ചില കേസിലെങ്കിലും we can see that yes, the rate equation will be in a form in which the chloride ion or the anion also appears in the rate equation. Rate equation anion varadirikam depending as on the values of K-1 and K2. That is depending on the tendency for the reverse reaction or the forward reaction of the 5-coordinate intermediate. 5-coordinate intermediate reverse reaction tendency വളരെ കുറവും, മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ റിയാക്ഷനിൽ വളരെ, അതായത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ല? അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേല് കമ്പയർഡ് ടു അതർ വൺ, മനസ്സിലായില്ലേ? റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം പോകുന്നത്, അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ്? സ്ലോ ആണ്. ആ സ്ലോയിലാണ് ഫാസ്റ്റ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ സ്ലോയിൽ തന്നെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ K-1 വളരെ കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ്. K2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ, അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. K2 is very fast. കാരണം K2 വളരെ കൂടുതലും K-1 വളരെ കുറവായാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. K2 വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ടേം നിൽക്കും, ഈ ടേം പോകും. ഇത് രണ്ട് കേസ് തുല്യായാൽ ഈ ടേം നിൽക്കും, ആ ടേം പോകും. ഈ ടേം നിന്ന് ആ ടേം പോയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക. ഈ ടേം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഈ ടേം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇതും കൂടി ക്യാൻസലായി, അതെല്ലാം പോയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. So you can reach it as the rate equation of an annihilation reaction by applying the steady state treatment. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുക, ചെറുപ്പത്തിൽ വെച്ചേക്കാം.
എന്നിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഇങ്ങനെയും കിട്ടും.